কিছু ইয়া দেখি, অ্যানিমেশন দেখি, অ্যানিমেশন দেখে আরো ভালো বোঝার জন্য অ্যানিমেশনটা খুব মনোযোগ সহকারে তোমরা দেখো। কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি অ্যানিমেশন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো হ্যাঁ রাফি, বলো, শুনতে পাচ্ছি। স্যার। সরি, আমার একটু দেরি হয়েছে আজকে আর কি, আমি একটু আমি রেকর্ড করতেছি, অসুবিধা নেই, গ্রুপে ওকে। দিয়ে দিবি। থ্যাংক ইউ স্যার। Examination. The basic principle of ultrasonic testing of materials is the propagation and reflection of sound waves. As an example, a cylindrical workpiece is shown in the animation. The longitudinal section through the cylinder shows the position of the atoms extremely magnified and simplified as a single crystal. To begin with, a rigid unyielding stop is attached to the right front end of the cylinder. At the left front end, a disc is installed. It will be used to transmit and receive sound waves. Pushing and pulling briefly at the disc causes a longitudinal sound wave to propagate through the cylinder. When the sound wave reaches the rigid stop at the right side, it is reflected and runs back towards the disc, which now serves as a receiver. A free end is also able to reflect a wave. In this case, however, the tensile side runs ahead in the reflected wave and finally deflects the receiver to the right. The reflected wave is even reflected again and actually travels for several times across the length of the cylinder, but this is not shown in the animation for the sake of simplicity. So, if a sound wave is generated at one end of a workpiece, it will travel through the material with its speed of sound. At the free end of the workpiece, the sound wave is reflected and it returns to the transmitter, which then acts as a receiver. For ultrasonic testing of a workpiece, not a large transmitter is used in most cases, but a rather compact one, which generates a short ultrasonic pulse. At a place free from defects, the ultrasonic pulse travels to the right front end, also termed back wall. The pulse is reflected and recorded again as an echo. When the transmitter is moved a little downwards, the cavity reflects a part of the wave. That part arrives earlier at the transmitter than the rest of the sound wave. Even further downwards, the cavity reflects the complete ultrasonic pulse. For material testing, either the echo of a defect can be utilized, this is the pulse echo mode, or the phenomenon that hardly any sound waves pass through the imperfection. This is called the through transmission mode. In pulse echo mode, a transducer installed in a probe performs both the sending and the receiving of the ultrasonic pulse. On a computer monitor, the intensity is being plotted upwards on the y-axis and the time towards the right on the x-axis. With the probe at a place free from defects, only two signals may be seen on the monitor: the transmission pulse and the echo resulting from the lower surface of the workpiece, termed back wall echo. Moving the probe towards the right leads to an additional echo created by the defect. Even further towards the right, only the defect echo is visible apart from the transmission pulse. In our laboratory, there's a green-painted steel cylinder to be found. It contains artificial defects which are invisible from the outside. To track down the defects, the material tester uses the pulse echo method. This is how a typical probe looks like. Under the bright wear plate, a piezoelectric disc is installed. It can transmit and receive ultrasonic pulses. A computer operates the probe via a plug-in card and power electronics. On the monitor, the intensity is plotted upwards and the time is plotted to the right. After placing the probe on top of the cylinder, initially no echo at all may be seen on the monitor. The reason for this is the too small contact area between the probe and the workpiece. Only with the use of a gel, the so-called couplant, the ultrasonic pulses can get into the workpiece and can also go back into the probe.
Now the back wall echo turns up on the monitor. The material tester spreads out the gel evenly on the top surface. That way she is able to examine the entire cylinder. Using the velocity of sound in the material, one can plot the calculated depth on the monitor to the right instead of time, a very useful feature. With the help of so-called trigger gates, which may be set on the echoes with a computer mouse, the depth of the defects can easily be read off at the lower left-hand corner of the monitor. The cylinder back wall lies in a depth of about 200 millimeters below the probe, so the cylinder has a height of 200 millimeters. And here we go. The material tester scans the upper front end of the cylinder with a probe and observes the monitor. A defect echo appears on the monitor. This defect is located in a depth of 130 millimeters below the surface. Another echo indicates a defect in a depth of 87 millimeters. The second smaller echo at 174 millimeters is caused by double reflection on the same imperfection. And these are the defects. A drill hole and a saw cut. Filled up near the surface and painted, they are not visible from the outside. The drill hole in a depth of 130 millimeters. The saw cut 87 millimeters below the surface. Trams are popular means of transport in Carl. এই যে অ্যানিমেশনটা যে দেখলাম, কারো কোনো কোশ্চেন আছে অ্যানিমেশন নিয়ে? কোশ্চেন আছে কারো? নাই? না ভাইয়া। আচ্ছা, এবার দেখো, এই যে আমার হচ্ছে সাউন্ডের ভ্যালোসিটি, আমরা যদি কল্পনা করি, কোন ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে সাউন্ডের ভ্যালোসিটি সবচেয়ে বেশি? কে বলতে পারবা? সলিড, লিকুইড, অর বায়বীয়? সলিড। 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 সলিড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে সাউন্ডের ভ্যালোসিটি বেশি কেন? কারণটা কি? সাউন্ডের সলিড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে সাউন্ডের ভ্যালোসিটি বেশি, তার রিজনটা কি? কে বলতে পারবা? কেন লিকুইড এবং বায়বীয়তে না? স্যার রেগুলার স্যার অ্যাটম গুলা কাছাকাছি স্যার। রাইট। অ্যাটম বা পার্টিকেল, পার্টিকেল গুলো একটার সাথে একটা খুব কাছাকাছি। কিন্তু বায়বীয় কি থাকে? পার্টিকেলের ইয়াগুলা, যেমন আমরা যদি ইয়া করি, আহ, পানির কথা বললে একটু অন্যরকম হয়ে যায়, কারণ পানির ডেনসিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। যদি আমরা কম্পেয়ার করি, ধরো একটা লোহা, একটু পানি, আর হচ্ছে ইয়ার। ইয়ারটাকে আমি লিকুইডিফাই করব না, আমি ইয়ারটাকে কোনো প্রেসারে রাখবো। এখন ধরো এক টুকরো লোহা আর সম পরিমাণে পানির ওয়েট কি সম হবে? তার মানে না স্যার। আবার যদি ওই 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 ভলিউমের, ওই এক টুকরো লোহার ভলিউমের ইয়ার যদি মাপতে চায়, তাহলে আমার দেখা যাবে যে পুরা তোমার হচ্ছে একটা বিশাল বেলুন, সেই ইয়ারেরও ওয়েট পাবে না। ইয়ার তো সবসময় ইয়েই থাকবে। তাহলে তুলনা করো, এই ওয়েট গুলা কেন বেশি হয়েছে লোহার ভিতরে? কারণ লোহার পার্টিকেল গুলো একটার সাথে একটা বন্ডিং হয়ে খুব কাছাকাছি অবস্থায় আছে। এই যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে সাউন্ডের মুভমেন্ট হয় হচ্ছে কি, যদি কোনো ইয়ারে বলো, লিকুইডে বলো, আর হচ্ছে সলিড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যদি সাউন্ড তুমি পাস করো, সাউন্ড পাস করার সাথে সাথে কোনোভাবে যদি সাউন্ড ট্রান্সমিট করো, পার্টিকেলেরও মুভমেন্ট হয়। পার্টিকেলের মুভমেন্ট যদি না হয়, তাহলে সাউন্ড ওই ম্যাটেরিয়ালের ভিতর দিয়ে যাইতে পারবে না। এখন
এই ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যদি তুমি ভেলোসিটি ডিফারেন্স তৈরি করো, ওই সিমিলার ভেলোসিটিতে দিতে হবে, নাহলে সাউন্ড পাস হবে না। আমাকে কোনো ম্যাটেরিয়ালের ভিতর সাউন্ড ট্রান্সমিট করতে গেলে আমাকে জানতে হবে ওই ম্যাটেরিয়ালের সাউন্ডের ভেলোসিটি কত, সেই পরিমাণে দিতে হবে। যেমন আমরা যদি ইউটি মেশিনের প্রোব নিয়ে যাই, যদি কংক্রিট টেস্ট করতে যাই, কিন্তু করা যাবে না। আমরা জানি যে কংক্রিট টেস্টার ভেলোসিটি মিটার, একটু আমাকে 2 মিনিট সময় দাও, আমি একটু ওয়াশরুমে যাবো। এখন তোমাদেরকে আমি বললাম যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যদি তোমার সাউন্ড ট্রান্সমিট করতে হয়, তাহলে ওই ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে পার্টিকেলের মুভমেন্ট অবশ্যই থাকতে হবে। যদি পার্টিকেলের মুভমেন্ট না থাকে, তাহলে সাউন্ড ওর ভিতর দিয়ে পাস হবে না। তোমাকে আমি সিম্পল উদাহরণ দেই। লাইট এনার্জি আর সাউন্ড এনার্জির ভিতর পার্থক্যটা কি? লাইট এনার্জি কি করে? তুমি কোনোভাবে লাইট এনার্জিকে কোনো একটা সলিড ম্যাটারের ভিতর দিয়ে পাস করে অন্য পাশে পাঠাতে পারবে না, ঠিক আছে? কিন্তু সাউন্ড এনার্জিকে তুমি তুমি যদি কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালে এক পাশে ধরো, আর এক পাশে কিন্তু কম্পন শুরু হয়। তার মানে সাউন্ডের সে পেনিট্রেটিং পাওয়ার আছে। পেনিট্রেটিং পাওয়ারটা মানে হচ্ছে সে পার্টিকেলগুলোকে ইয়ে করতে পারে। সাউন্ড কিভাবে ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে পাস হয় একটু আমি যদি দেখি। এর দেখো, এখানে দেখো, এগুলো হচ্ছে পার্টিকেল বা অ্যাটম যেটাই বলি। এখানে আমরা প্রোব বলতেছি, যেটাকে আমরা ট্রান্সমিটার রিসিভার, এটাই আসলে প্রোব। দেখো, সাউন্ড কি হচ্ছে? এই পার্টিকেল এই পার্টিকেলটাকে ধাক্কা দিচ্ছে, তারপরে কি করতেছে? ম্যাটেরিয়ালের ইলাস্টিসিটির কারণে আবার এই ম্যাটেরিয়ালটা তার জায়গা মতো ফিরে যাচ্ছে। ইলাস্টিসিটি বা প্লাস্টিসিটি বা আরেকটা কি বলে, প্লাস্টিসিটি আসলে আসে না এখানে, হচ্ছে ইলাস্টিসিটি, এটাই আসে, ইলাস্টিক। এখন যদি এখানে গেল, দেখো সাউন্ডে গেল, কিন্তু এই যে এই যে রিজিড ম্যাটেরিয়াল, এখানে তো রিজিড ম্যাটেরিয়াল আসছে, রিজিড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে সাউন্ডে গেল না কেন? কারণ আমরা এই সাউন্ডটাকে দিছি একটা নির্দিষ্ট ভ্যালোসিটিতে, যেটা শুধুমাত্র এই ম্যাটেরিয়ালের ভিতরেই যাবে। তাই বলে আমরা রিজিড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যে ইয়ার মানে সাউন্ড পাস করতে পারবো না, সেটাও পারবো। কারণ আমি তোমাকে বলি, আমরা যে কংক্রিট টেস্টার মেশিনগুলো আছে, ধরো
বড় বড় যে আমাদের ফ্লাইওভার গুলো হচ্ছে, তোমরা তোমরা কি জানো এগুলাতে আল্ট্রাসাউন্ড টেস্টিং হয়? জি স্যার। ওরা ওগুলোকে বলা হয় কংক্রিট টেস্টার। কি করা হয়, এই কংক্রিটের এক পাশে একটা প্রোব আর এক পাশে আর একটা প্রোব রাখা হয়। যদি এর ভিতরে যদি এই কংক্রিটের ভ্যালোসিটির থেকে কম বেশি কোনো ম্যাটেরিয়াল এর ভিতরে ডিপোজিট হয়, যদি এখানে রড থাকে একটা, সাউন্ড যাবে না। সাউন্ড ওই রড গুলাকে করে দিবে, সে একটা ডায়াগ্রাম তৈরি করে দিবে, রডের গুলাতে বাধা পাবে। কিন্তু আবার ওইভাবে আবার অ্যাকোমোডেশন ওই ডিজাইন করা হয়েছে, রড রড প্লাস সে করে যাবে, শুধুমাত্র ইয়ার গ্যাপ যেগুলো যেসব জায়গা আছে সেগুলো সে সিগন্যাল দিবে। তো যাই হোক, এখন অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে চলে গেছে মেশিনগুলো, ঠিক আছে। কিন্তু এই রিজিড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরেও সাউন্ড পাস করা সম্ভব। তাহলে এই রিজিড ম্যাটেরিয়ালের ভ্যালোসিটি যদি আমার জানা থাকে, সেইভাবে যদি আমি প্রুভ এবং ইউটিউবেশন ডিজাইন করি, সেটাও করা সম্ভব। কারণ আমরা দেখো, সমুদ্রের ভিতরে যে জাহাজগুলো ডুবে গেলে আমরা কিভাবে চেক করি? আল্ট্রাসাউন্ড দিই। মাটির নিচে যে আমার কোনো জায়গায় কোনো পাইপ লাইন আছে কিনা, বা কোনো জায়গায় কোনো মাটি দিয়ে আছে, সেটাও কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে করি। আল্ট্রাসাউন্ডের এবং বিভিন্ন ক্লিনিং প্রসেসগুলো এখন খুব সেন্সিটিভ ক্লিনিং যেগুলা, সেগুলো আল্ট্রাসাউন্ড ইউজ করা হচ্ছে। তো এই আল্ট্রাসনিকে, আল্ট্রাসাউন্ড যেটা, এটা বহুত ব্যবহার শুরু হয়েছে, মেডিকেল সেক্টরেও চলে গেছে আল্ট্রাসাউন্ড। শুধুমাত্র আল্ট্রাসোনোগ্রামে না, অনেক অনেক ক্রিটিক্যাল টেস্টেও তোমার হচ্ছে আল্ট্রাসনিক টেস্টিং। ইউএসএ তে আমি আছি, আমি দেখতেছি, জানতেছি, ঠিক আছে। তো এখন তোমার এই আল্ট্রাসাউন্ডটা কিভাবে কাজ করতেছে দেখো। তাহলে এই পার্টিকেল আরেকটা পার্টিকেল ধাক্কা দিচ্ছে, সে পার্টিকেলটা তার জায়গা মতো চলে যাচ্ছে, সাউন্ড কিন্তু আগায় চলে যাচ্ছে। তাহলে যখনই সে সাউন্ডের ভ্যালোসিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেখানে আর সে যায় নাই, সে ব্যাক করে ফিরে আইছে। ঠিক আছে, এবার দেখি নেক্সট স্টেপ। দেখো, এবার আসো এখানে, সাউন্ডে কি হলো? সাউন্ড এখানে কি হচ্ছে, এইখানে একটা ক্যাভিটি আছে, তার মানে এইখানটায় ম্যাটেরিয়ালের ভেলোসিটি আর এইখানটায় এক না। তখন কি হচ্ছে, সাউন্ড এখান থেকে ব্যাক করে চলে আসতেছে, দেখছো? এবার আসো, দেখো, এই ইউটি মেশিন ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে সাউন্ড কি পরিমাণে ব্যাক করতেছে, এবং ইউটি মেশিনের
এখানে একটা ইনিশিয়াল পালস থাকে যেটাকে জিরো বলি। তাহলে এইদিকে দেখাচ্ছে টাইম আর এদিকে দেখাচ্ছে ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি মানে সাউন্ড কি পরিমাণ ব্যাক আসতেছে, যে পরিমাণ ব্যাক আসবে হাইট তত বড় হবে, যদি কম পরিমাণ ব্যাক হবে হাইট তত কম হবে। টাইমটা হচ্ছে যদি তুমি সাউন্ডের ভ্যালোসিটিকে টাইম দিয়ে গুণ দাও তাহলে তো কি হবে, টাইমের একক হচ্ছে সেকেন্ড, আর যদি ভ্যালোসিটি ইয়া কি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড বা মিটার পার সেকেন্ড, যদি টাইম টাইম কেটে যায় আসলে বেসিক্যালি থাকে হচ্ছে ডিস্টেন্স, মানে সাউন্ডটা কতটুকু ডিস্টেন্স। টাইম রে যদি তুমি সাউন্ডের ভ্যালোসিটি দিয়ে গুণ দাও তাহলে এই নিচে থাকবে শুধুমাত্র ডিস্টেন্স। দেখো, এটাকে আমরা বলতেছি কি, সাউন্ডটা যখন এখান থেকে কোনো ডিফেক্ট নাই তখন এটা কি কোথায় আসতেছে, এই নামগুলো মনে রাখতে হবে। যখন কোনো ম্যাটেরিয়ালের ব্যাক থেকে আসে সেটাকে আমরা বলি ব্যাকওয়ালিকো। এই শব্দগুলোকে তোমাকে জানতে হবে। এখন আর বলতে পারে খালি সিগন্যাল সিগন্যাল বলা যাবে না। কখন কোন সিগন্যাল যখন ম্যাটেরিয়ালে একদম এন্ডিং থেকে আসবে সেটাকে বলা হয় ব্যাকওয়ালিকো, যখন ডিফেক্ট থেকে আসবে সেটাকে বলা হয় ডিফেক্টিকো। ডিফেক্টিকো ফার্স্ট, ফার্স্ট ডিফেক্টিকো, ফার্স্ট ব্যাকওয়ালিকো, এগুলো জিনিসগুলো বুঝতে হবে। দেখো, এবার কি হলো, কিছু অংশ কি হলো, দেখো যে অংশের কাছ থেকে গেছে সেটা ব্যাক করছে, সিগন্যাল তৈরি হয়েছে, কিন্তু ব্যাকওয়াল থেকে এখনো কিন্তু সিগন্যালটা যা পৌঁছায়নি, এই জন্য সিগন্যাল তৈরি হয়নি। খেয়াল করছো, যখনই সাউন্ডটা ব্যাকওয়ালে পৌঁছাবে দেখো ব্যাকওয়াল তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার দেখো, এবার শুধুমাত্র এখানে কি হয়েছে, সাউন্ডটা পুরোপুরি এখান থেকে ইয়া হয়েছে। দেখো, ডিফেক্টিভ। এবার আসে দেখো একটা রিয়েল অবজেক্ট দিয়ে দেখি। এখন দেখো, এই মনিটরের দিকে তাকাও। এইখানে আমার যখন ইউটিউব মেশিনে আমি কাজ করতে যাব কয়েকটা জিনিস ডাটা ইনপুট দিতে হবে। আমি একটা ইউটিউব মেশিনে প্রায় 50 55 অনেকগুলো ইয়া থাকে, মেনু বা ফাংশন থাকে। তা আমি তোমাদেরকে মাত্র 7টা মেনু দিয়ে আমি পুরো ইউটিউব মেশিনটা শেখানোর চেষ্টা করব। কারণ ওই 7টা মেনু যদি তুমি ভালো করে নাম জানো, ফাংশন বুঝো, তাহলে মনে করো ইউটিউব মেশিনের 50% অটোমেটিক শিখে গেল। বাকিটা যখন প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে তবে ইয়ে। তবে আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ইনস্ট্রাকশন মতো চলো, ইউটিউব মেশিনে শুধুমাত্র ফোকাস করবে 7টা মেনু, বাকি গুলা অটোমেটিক তুমি শিখে যাবে। ওই 7টা ফাংশন বা 7টা মেনু তোমার হচ্ছে পুরো ইউটিউব মেশিনকে ইয়ে করে, কন্ট্রোল করে। কারণ বাকি ওই 7টা মেনুকে সাপোর্টিং দেওয়ার জন্যই বাকি মেনুগুলো তৈরি হয়েছে বা ফাংশনগুলো তৈরি হয়েছে। তাহলে রিমেম্বার, ইউটিউব মেশিন পাওয়ার সাথে সাথে 7টা মেনু ছাড়া বাকিগুলো শিখতে যাও না, শিখতে বাকিগুলো এমনি অটোমেটিক শিখে যাবে। আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি, যদি প্রত্যেকটা 7টা মেনুর ফাংশন বুঝো, অপারেট করতে হয় কিভাবে, তাহলে ইউটিউব মেশিনে 50% অটোমেটিক শিখে গেল। আর
যত অ্যাডভান্স মেশিনগুলো বেসিক যদি ক্লিয়ার থাকে, তখন অ্যাডভান্স মেশিনগুলো আরো ইজি হবে তোমাদের জন্য। ঠিক আছে, এবার দেখো এই ইউটি মেশিনে কি করছে আমরা, একটা রেঞ্জ একটা লেখা আছে, দেখো রেঞ্জ একটা কথা লেখা আছে না এখানে, দেখো আমরা একটা কিছু ডাটা ইনপুট দেওয়া যায় এখানে, তার ভিতর রেঞ্জ একটা আছে, দেখো এখানে কত লেখা আছে দেখা যাচ্ছে, এটা কত, লাস্ট আমরা যে 250। হোয়াটসঅ্যাপ আছে এটা কত লেখা দেখা যাচ্ছে, 200 250। 250 250। এখন দেখো এখান থেকে যে সিগন্যালটা আসছে এটা বলা হচ্ছে মেশিনের রেঞ্জ। আমরা 250-এর উপরে দেখব না, আমরা সাধারণত রেঞ্জ একটা বিশাল একটা ফ্যাক্টর যে কোনো মেশিনের জন্য। আমার ওই 7টা ফাংশনের ভিতর রেঞ্জও একটা ফাংশন। রেঞ্জ আমরা, রেঞ্জ মানে কি আমরা নির্দিষ্ট করে দিছি যে সাউন্ড তুমি বাবা 250-এর উপরে দেখালেও আমার এইগুলো ভিতরে থাকবে, আমি দেখতে পাবো না। এখন দেখো এই যে সিগন্যালটা আসছে, এই সিগন্যালটা কততে আসছে, 200-তে। 200 হলে তাহলে আমরা এই এই ম্যাটেরিয়ালের হাইটটা আমরা বলতে পারবো না কত, আমরা তো জি। হাইট অনলি জানবো, তাহলে তো ইজিলি জি। বুঝছি মানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে 200 যদি থিকনেস দেওয়া থাকে, আমার যদি এখানে 200 আসে আসে, আমার ম্যাটেরিয়ালের হাইটটা যদি জানা থাকে, আমরা যে কোনো ম্যাটেরিয়াল টেস্ট করার আগে আমরা কি করতে হবে, তার হাইট বা থিকনেস জানতে হবে। যদি আমরা ওকে। ডিসপ্লেতেও 200 পাই এবং অ্যাকচুয়ালও 200 পাই, তার মানে কি এইটুকুর ভিতরে কোনো ডিফেক্ট তাহলে আছে? কোনো ডিফেক্ট নাই। ব্যাকওয়ালিটি। 100% শিওর নাকি? কারণ আমরা থিকনেসও জানি, এর হাইটও জানি 200, এবং সিগন্যাল হিসাবেও 200 পাইছি, তার মানে এটার ভিতরে কোনো ডিফেক্ট নাই। এটা 100% শিওর নাকি? জি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে সাউন্ডটা কিরকম ভাবে কাজ করে। আমি যদি টেনিস বলের কথা বলি, টেনিস বলের মতো সে কি করবে, সাউন্ড কিন্তু যাবে আবার ফিরে আসবে, যাবে ফিরে আসবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার এনার্জি থাকবে সে কিন্তু এরকম সিগন্যাল তৈরি করতে পারবে। কিরকম, আমি যদি টেনিস বল বাম্পিং করি, প্রথমে কি হয়, হাইটটা অনেক বেশি হয়, তারপরে একটু হাইটটা কমে, তারপরে আরো কমে, তাহলে এই 200-র পরে সে আবার আর একটা সিগন্যাল কত তৈরি করবে, 200 প্লাস 200, 400 400-তে। তারপরে আরেকটা সিগন্যাল তৈরি করবে কত, 600 600। তারপরে আরেকটা সিগন্যাল তৈরি করবে কত, 800। 800। এরকম ভাবে সে সিগন্যাল কিন্তু তৈরি করছে এবং এর ভিতরে তৈরি করা আছে, কিন্তু কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি না? আমাদের রেঞ্জ আমাদের 250। 250 পর্যন্ত। হুম। তাহলে যদি আমরা রেঞ্জ যদি আমরা 800 দিতাম, তাহলে কয়টা সিগন্যাল দেখতে পাইতাম? 4টা। 4টা। যদি রেঞ্জ যদি 1000 দিতাম, 5টা। 5টা। এবং হাইট গুলো কি প্রত্যেকটার হাইট কি সেম থাকতো না আস্তে আস্তে হাইট গুলো কমে যেত, কারণ এনার্জি কমে যেত, বাড়তো, ডাবল হইতো। হাইট গুলো কমে যেত আস্তে আস্তে। এবার আসি, এইবার কি, এবার কি হলো বলো, 130, 130 ডিস্টেন্স। 30 মানে কি তার 30 মানে মিলিতে একটা ডিফেক্ট স্যার। 130-এ একটা ডিফেক্ট আছে, ইজ ইট কারেক্ট? এর জন্য জি। আচ্ছা, ব্যাকওয়ালেও জি। কিন্তু কিছুটা সাউন্ড গেছে, দেখো হালকা একটু সাউন্ড চলে গেছে। আচ্ছা, এইবার এখানে কি ডিফেক্ট আছে? না, এখন ডিফেক্ট নাই, এখন ব্যাকওয়াল। এবার হ্যাঁ, এখন দুটা। দুটা ডিফেক্ট আছে এখানে, জি। কিন্তু
আদৌ কি এটা সম্ভব? কারণ একটা আহ, যদি একই জায়গায় প্রুফটা তো একই পজিশন আছে, তাহলে কি ডিফেক্ট কি একটা পাস করে আরেকটা যাওয়া সম্ভব নর্মালি ডিফেক্টের সাইজ না। যদি? তাহলে এসব ক্ষেত্রে আমাকে দুটো জিনিস চিন্তা করতে হবে। ডিফেক্টের ইকো ব্যাকলও যেমন কয়টা হতে পারে, রেঞ্জ বাড়ায় দিলে আমরা ব্যাকল চারটাও দেখতে পারি, পাঁচটাও দেখতে পারি। তো হুম ডিফেক্ট হুম। তো আমি ডিফেক্টের ফার্স্ট ইকো দেখতে পারি, ডিফেক্টের যেমন ব্যাকওয়ালের ফার্স্ট ইকো, সেকেন্ড ইকো, থার্ড ইকো, ডিফেক্টেরও তো তাই হতে হবে। তাহলে তোমাকে যখন ইকো দেখবা তখন এটা কত, 90 আছে। জি। 90 প্লাস যদি 180-তে আর একটা ডিফেক্ট দেখো, তার মানে এই ডিফেক্টেরই ফার্স্ট ইকো এটা, আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইকো। ওকে ওকে। ঠিক আছে? তাহলে এটা 90 আর এটা মনে হয় গেছে কত, কাছাকাছি 190। তাহলে মানে এভাবে তুমি যখন এই আমাদের মেশিনে গেট থাকে, এই গেটগুলো যখন এরপর নিয়ে আসবা, এটাতে কত আর এটাতে কত অটোমেটিক তুমি দেখতে পাবা। হুম হুম। করবে নিবা যে এটা কি ডাবলে আসছে, তাহলে মনে করবে। আর কথা হচ্ছে যে আগেরটাই কেন আমরা দেখতে পাইনি, এটাতে কেন দেখতে পাইনি? এটা রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে ডাবল যদি করি। তাহলে হ্যাঁ, 130 যোগ 130 অবশ্যই আছে এটার। যদি আমি রেঞ্জ পরে। দিতে 300, তখন আমরা 160-এ আর একটা ডিফেক্ট দেখতে পারতাম। কিন্তু হুম হুম। এটার বেলা কি হয়েছে, এটার বেলা আমার রেঞ্জের ভিতরে চলে গেছে 90, 90 প্লাস 90, 100 বা 87.16 দেখাইছে, 185-তে আর একটা দ্বিগুণ। এটা দেখা যাচ্ছে 87.16, আর একটা হচ্ছে 85 কত ইয়াতে দেখাইছে। তার মানে এটা দ্বিগুণ। এর পরেরটা কেন, তাহলে ডিবেটের ফার্স্ট ইকো দেখলাম, সেকেন্ড ইকো, থার্ড ইকো কেন দেখতে পাচ্ছি না? রেঞ্জের বাইরে। বাইরে রেঞ্জের, চলে গেছে। তাহলে 90 যোগ 180, 90 180 যোগ 90 কত, 270, যেটা আমার আউট অফ রেঞ্জ। কিন্তু দেখো মজার ব্যাপার, দেখো এটার হাইট আর এটার হাইট কিন্তু, ডিফেক্টের ফার্স্ট ইকোর হাইট সেকেন্ড ইকোর হাইট কিন্তু সমান না। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে একসময় ভ্যানিশ হয়ে যাবে এনার্জিতে কারণে। টেনিস বল যেমন লাস্টে গিয়ে হয়, ঠিক এরকম সাউন্ডও তাই, বারবার যাইতে আস্তে আস্তে আস্তে। তাহলে এটুকু তো বুঝছো নাকি? জি। এখন এটা হচ্ছে যে বেসিক বোঝানোর জন্য। অ্যাঙ্গেল প্রুফের বেলায় কিন্তু অন্যরকম হবে। অ্যাঙ্গেল প্রুফ এখানে আমরা দেখাবো না, আমি খালি ক্যালিব্রেশন পর্যন্ত দেখাবো, প্র্যাকটিক্যালি যা তোমাকে করতে হবে। দেখো, দেখো সাউন্ড একবার যাচ্ছে আসতেছে, সাউন্ড যাচ্ছে আসতেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এই পর্যন্তই গেল। আজকে যদি আমি অন্য কিছু পড়াই, মাথার ভিতর ঢুকবে না। তা আজকে আল্লাহ হাফেজ, কালকে আমরা ঠিক এই সময় ক্লাস শুরু করব ইনশাল্লাহ। আগামীকালকেও ক্লাস হবে, পরশুদিনও ক্লাস হবে। ঠিক আছে? তো জি সবাই ভাই, ভালো। 8:30 তো না?